प्यारे विद्यार्थियों, डायरैक्ट नरेशन दे विच दिते हुए इंपैरेटिव सेंटेंस वाले डायरैक्ट नरेशन नूं किस तरह आपां इनडायरैक्ट नरेशन दे विच तब्दील करना है, ये आपां कुछ उदाहरणां नाल सिੱਖਦੇ हां। उदाहरणां नाल सिੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आपां कुछ नियम बना लवांगे। पहला आपां उदाहरण लैंदे हां। The headmaster said to the peon, ring the bell। ये लगता है जिवें हेडमास्टर साहब ने हुक्म दिता होवे, क्योंकि कोई बड़ा अफसर जिहड़ा हैगा ओह अपने सबोर्डिनेट नूं आपदे हेठां काम करन वाले नूं हुक्म दिंदा है, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। आपां जेकर पंजाबी करके देखिए तां आपां ये कहांगे कि मुख अध्यापक साहब जी ने चपड़ासी नूं कहा घंटी बजाओ। थोड़ी जी कल्पना करियो, अद्धी छुट्टी होई भी सी ते हेडमास्टर साहब ने देखिया कि भाई अद्धी छुट्टी का तो समा भी बीत गया ते अजे तक स्कूल दोबारा नहीं लगाया गया, घंटी नहीं बजाई। तो उन्होंने गुस्सा आया। वो आपदे ऑफिस तो बाहर आए, बाहरले पासे उन्होंने चपरासी बैठा सी। बैठा की सी, बैठा बैठा सो गया बेचारा ते उन्होंने मोढे ते हाथ रखिया गुस्से नाल, घंटी बजाओ। इन्ना मतलब ये हुक्म है ते नाल दी नाल बेचारा चपरासी एकदम उठा, जी 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 सर। तो इहो जी स्थिति दे विच जदों हुक्म होवे तां आपां वाक दे विच भी हुक्म दिखाना है, वो किस तरह। The headmaster ordered the peon to ring the bell। प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे नोट करने वाली गल की है कि जिहड़ा सेड टू है ये किस विच तब्दील हो गया, ऑर्डर्ड। सेड टू किस विच तब्दील हो गया, ऑर्डर्ड। कदों, जदों हुक्म होवे, जदों इंपैरेटिव सेंटेंस होवे। होर की है, जिहड़ा दैट लाउंदे सी आपां, कॉमा हटा के दैट लगाउंदे सी, उत्थे की लग गया टू। हुण आपां कुछ होर उदाहरणां देखदे हां। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज he said to me, please wait here till I return। उसने मैनू कहा कृपा करके इत्थे उड़ीक करो जिन्नी देर तक मैं वापस नहीं आउंदा। इसका आंसर की आएगा, जिहड़ा सेड टू है इत्थे आपां की लगावांगे, ये आपां नूं कित्थों पता लगदा है, जिहड़ा वाक इनवर्टेड कॉमे दे विच लिखिया है रिपोर्टेड स्पीच दे विच, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस है इस करके आपां इत्थे कुछ खास शब्द का इस्तेमाल करांगे, जिवें आपां ऑर्डर्ड का इस्तेमाल कीता सी। हुण गल आउंदी है कि इत्थे शब्द प्लीज है। प्लीज शब्द इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि रिक्वेस्ट है। हुण क्योंकि पास्ट टेंस है इस करके रिक्वेस्ट वर्ड नूं चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड। He requested me to wait here, तो हो जाएगा there, wait there। आई जेड़ा हैगा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही मुताबिक चेंज, मतलब सब्जेक्ट मुताबिक चेंज होता है, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर, he returned till। तब प्यारे विद्यार्थियों, जेकर इसकी पंजाबी करिए तो ये बन जाएगी, उसने मैनू उन्नी देर उत्थे उड़ीक करने वास्ते कहा जिन्नी देर तक वो वापस नहीं आउंदा। उसने मैनू उन्नी देर तक उत्थे
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡਰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵਾਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, the headmaster ordered the peon to, ਤਾਂ ਆਪਾਂ to ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ he requested me to, ਇੱਥੇ ਵੀ to ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ordered ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਫਿਰ to ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ to ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਹਟਾ ਕੇ that ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ to ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। Dear students, next sentence is I said to him, work hard if you want to get a prize. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਈਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਈਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਉਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਈ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, advised. I advised ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ। I advised him, ਆਪਾਂ to ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, to। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਲਿਖੋ work hard if। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ you ਹੈ ਨਾ, you ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। I advised him to work hard if he wanted to get a prize। मैं ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, सख्त मेहनत करे। Dear students, next sentence is the thief said to the magistrate, pardon me this time sir। चोर ने जज साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵੱਸ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੈਗਡ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਰਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏਗਾ, ਬੜਾ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਰਡਨ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਡਨ ਮੀ ਪਲੀਜ਼, ਪਾਰਡਨ ਮੀ, ਪਾਰਡਨ ਮੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਗਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਗਡ आंसर क्या आएगा, द thief begged the magistrate to pardon him that time। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੈਟ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿਮ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਥੀਫ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਮ। ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਚੋਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਰਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵੱਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ the teacher said to the students, do not make a noise। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੋਰਬਿਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The teacher
forbid the students to make a noise। अध्यापक ने विद्यार्थियों ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the teacher ordered the students not to make a noise। The teacher ordered the students not to make a noise। जिथे do not होएगा उत्थे की कर देना ਆਪਾਂ not to। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ordered ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ forbid ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ not ਸ਼ਬਦ ਦਾ do not ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। The teacher forbid the students to make a noise। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ forbid ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ not ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ the teacher said to the boy shut the door। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The teacher asked the boy to shut the door। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The teacher ordered the boy to shut the door। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਕਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਨ ਸੈਡ ਟੂ ਰਾਜਨ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਕੁਐਸਟਡ। ਮੋਹਨ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਰਾਜਨ ਟੂ ਗੋ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਹਿਮ। ਹਿਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀ ਵਰਡ ਹੈ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਮੋਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਿਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ he said to me trust in God and do the right। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? he advised me to trust in God and do the right। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। the boy said papa forgive me this time। ਵਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? the boy begged his papa to forgive him that time। he said to his friends please let me study। he requested his friends to let him study। Dear students, next sentence is Sweetie said to Inder, go and post this letter। Sweetie ordered Inder to go and post that letter। Cherry said to me, please give me some cash। Cherry requested me to give her some cash। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ, ਬੇਨਤੀ, ਤਰਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਰਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਬਿਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਐਡਵਾਈਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ? ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਕੋਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਟੂ ਲਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ? ਟੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਸਕਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨੋਟ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਕੁਝ ਵਾਕ 2 ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਨੰਬਰ 2, ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡਰਡ, ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਆਰਡਰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਆਰਡਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੜਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। YouTube ਦੇ ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲ। ਤਾਂ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।